بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. تمہاری سے رہا ہے پروگرام مہران کلینک. آیاؤں ہیں ڈاکٹر فاروق ٹالپور. پروگرام کی شروعات بٹائی سائیں جی عمر سٹ اساں کنداسیں تا گھائی سگھا تھیا جی ویٹھا وٹ ویجن. ویورز, بلڈ پریشر ایکڑو عام ورڈ ہے جیکو عام طور تے اساں جے رت جے سرشتے کے کنٹرول کرے تو. ہاں یہ بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر جے طور تے تھے تو لو بلڈ پریشر جے طور تے تھے تو. ہائی بلڈ پریشر یا جے لو بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کے اساں کمپیئر کیوں تھا تو لو بلڈ پریشر کے مقابلے میں ہائی بلڈ پریشر انتہائی خطرناک ہے. ایترو خطرناک ہے جو ان کے خاموش قاتل یا سائلنٹ کلر کرے چیو ونے تو. بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کہڑے طریقے سے خطرناک ہے کہڑے طریقے سے ان کمپلیکیشن تھن تھا. بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کہڑن اساں جسم کے عضون کے نقصان پہنچائے تو. ان ہائی بلڈ پریشر کے کنٹرول کرنے کے لائے اساں کے کہڑے قسم جا اپاء وٹھنے کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ جے کہیں کو ہائپر ٹینشن جو شکار تھی تو ونے یا ہائی بلڈ پریشر ان کے ڈائگنوز تھی تو ونے تو انہن کے کہڑن دواؤں کھانے کی ضرورت ہے. گڈو گڈ کہڑی خوراک ان کے لائے ضروری ہے. گڈو گڈ ان کے لائف اسٹائل میں کہڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے جو یہ ہائی بلڈ پریشر پنجے کنٹرول میں اچی ونے. جیکڈیں یہ کنٹرول میں اچے تو لائف رسک ختم تھی تو ونے. اج ان حوالے سے گفتگو کنداسیں تو ہائی بلڈ پریشر کتنے حد تائیں خطرناک ہے اساں ہائی بلڈ پریشر کے کیے کنٹرول کرے سکوں تا. اجو کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لائے جا مہمان شخصیت مجھے گڈ ہے تا واقف ہے ڈاکٹر شوکت میمن. ڈاکٹر شوکت میمن کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ یعنی دل کی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ہیں. بلڈ پریشر کے حوالے سے اصا پروگرام مختلف پروگرامن میں گفتگو کندا بھی رہا ہوں. اج ان حوالے سے وری نئے سرے سے گفتگو کنداسی تو ہائی بلڈ پریشر کتنے حد تائیں خطرناک ہے ان کے کنٹرول کرنے کے لائے چھا کرے سکے تو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر. اچھا, اب چونکہ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے یا خاموش قاتل کہا جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارا عام بلڈ پریشر ہے وہ نارمل بلڈ پریشر وہ کتنا ہے اور کتنا بڑھ جاتا ہے تو ہم اسے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ اب ہائپر ٹینشن میں شمار ہو گیا. بلڈ پریشر جو شریانوں پہ دل خون جس اسپیڈ کے ساتھ پہنچتا ہے اور جسم کے آخری خلیے کو خون پہنچاتا ہے اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اس کی نارمل رینج اس سے تجاوز کر جائے تو اس کو ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے. آج سے اگر کوئی 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو سسٹولک بلڈ پریشر, آپ کو معلوم ہے دو طرح کا بلڈ پریشر ہوتا ہے. سسٹولک جو اوپر والا بلڈ پریشر کہلاتا ہے اور ڈائسٹولک نیچے والا. ٹھیک ہے. تو 10-15 سال پہلے اگر ڈیفینیشن وائز دیکھا جائے تو 100+ ایج واز دا نارمل سسٹولک بلڈ پریشر. کسی کی عمر 80 سال ہے تو 180 تک اس دور میں نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آج سے 10-15-20 سال پہلے کی بات. ٹھیک. اب کیا کہ سینیریو چینج ہو گیا. سینیریو چینج ہوگا. جتنی بھی گائیڈ لائنز ہیں جوائنٹ نیشنل کمیٹی کینیڈین جو بڑی بڑی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ مختلف اساتذہ بیٹھ کے جو اسمبل کرتے ہیں اور اس پہ پھر عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سب آلموسٹ ایگری کرتی ہیں کہ سسٹولک بلڈ پریشر 140 سے تجاوز کر جائے اور ڈائسٹولک بلڈ پریشر 90 سے تجاوز کر جائے اس کو ہائی بلڈ پریشر کی کیٹیگری میں لے لینا ہے. اچھا, تو یہ ہائی بلڈ پریشر کی ڈیفینیشن. ابھی کیا کہ ہائی بلڈ پریشر کو کیا ٹریٹمنٹ کی جو بات کر رہے تھے. نہیں, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر شوکت کہ اس سے ایج کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی بڑی عمر کا شخص ہے, کوئی لیڈی ہے یا کوئی مرد ہے اور اس کا بلڈ پریشر 140 سے تجاوز کر جاتا ہے, مثال 150-160 تک پہنچ جاتا ہے, تو کنسیڈریشن یہ ہے کہ یہ نارمل کی رینج میں آتا ہے اگر ایج بڑھ جائے تو آپ اس حوالے سے بھی مجھے بتائیے کہ ایج سے اس کا ریلیشن ہے. اگر بڑی عمر ہو جائے اور بلڈ پریشر 140 سے تجاوز کر جائے تو ہم اسے نارمل کنسیڈر کریں. اب یہ کہ تھوڑا سا ویریشن یہ ہوا ہے. ابھی آخری جو گائیڈ لائن آئی تھی جوائنٹ نیشنل کمیٹی کی 8ویں گائیڈ لائن کہ اگر ایج 50 سے زیادہ ہے
تو 150 تک کا انہوں نے 10 ملی میٹر کا گریس دیا تھا، لیکن ڈائسٹولک نیچے والا بلڈ پریشر اس کا کوئی گریس نہیں ہے۔ 90 اچھا، فائنل یہ ہے، ٹھیک ہے، پیور ہائپرٹینسو پیشنٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب کسی کو ڈائبیٹک بھی ہے ساتھ، کسی کو کڈنی کی ڈیزیز ہے، تو 10 ملی میٹر اور کم ہونا چاہیے، جیسے سسٹولک بلڈ پریشر 130 تک ہونا چاہیے۔ اگر اس شخص کو ڈائبیٹک بھی ہے یا کڈنی ڈیزیز ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کو پھر 10 ملی میٹر اور نیچے ہونا چاہیے۔ یہ نارمل رینج کاؤنٹ کی گئی، یعنی اگر اسی شخص کا ڈائبیٹک اور کڈنی ڈیزیز والا ہے اور 135 ہے، اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یعنی ویریشن آ گیا، ویریشن تو اتنا سا ویریبل ہوا ہے جو لاسٹ گائیڈ لائنس ہیں اس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تو 140 کو ہم لوگوں نے کنسیڈر کرنا ہے اپارٹ فرام اینی ایج۔ کسی بھی عمر کا شخص کے اس کا سسٹولک بلڈ پریشر مستقل مزاجی کے ساتھ ریسٹنگ کنڈیشن میں 140 سے اوپر ہے، وہ اس کو ہائی بلڈ پریشر میں کاؤنٹ کرے اور اس کو ٹریٹمنٹ دے۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر شوکت کہ عام طور پہ ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ملک میں اور ملک سے باہر، اس کی وجوہات جو ہیں ہائپر ٹینشن کی وجوہات خاص طور پہ موڈیفائڈ نان موڈیفائڈ جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے، پرائمری ہائی بلڈ پریشر اور سیکنڈری۔ جو پرائمری ہائی بلڈ پریشر جس کو ہم اسینشل ہائی بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں، یہ موروثی ہے، یہ جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ 40 سال 35 سال کے بعد عموماً یہ جسم میں آ جاتا ہے، جن کی فیملی ٹینڈنسی چل رہی ہے یا جن کو بھی آنا ہوتا ہے، وداؤٹ اینی ایٹیولوجی، اس کی کوئی وجوہات جسم میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور 90 سے 95% لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر جن کو ہوتا ہے، تو 90 سے 95% لوگوں میں یہ والا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اب باقی بچ گئے 5 سے 10% لوگ، اس کو وہ بلڈ پریشر سیکنڈری ہائی بلڈ پریشر کہلاتا ہے، اور اس کی جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو خاص طور پہ جو عام فہم میں عام لوگوں کو معلومات کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر کڈنی میں کسی کو اسٹون ہوتا ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کڈنی کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے۔ اب اگر اس کے اسٹون کو نکال دیا جائے اور سیٹ ہو جائے معاملہ، اس کا بلڈ پریشر بغیر کسی دوا کے نارمل ہو سکتا ہے۔ یعنی سیکنڈری کی جو بھی کازز ہیں، لمبے چوڑی اس کا تو پٹارا باکس ہے پورا، تو اگر وہ کاز ہے اس کاز کو ریموو کر دیا جائے تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی میڈیسن۔ اس کا یہ تو آپ نے ایک کاز بتایا کہ اگر اسٹون ہے، لیکن اگر کوئی بھی کاز ہے اور اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہوا ہے، سیکنڈری ہائپر ٹینشن، تو وہ اس کاز کو ختم کرنے سے وہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا اسینشل ہائی بلڈ پریشر ہے جو کہ پرائمری کہلاتا ہے، جو کہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کی تھیوریز ہیں، کوئی وجوہات نہیں ہے۔ تھیوریز میں آپ نے جیسا بھی ذکر کیا کہ موڈیفائبل رسک فیکٹرز، نان موڈیفائبل رسک فیکٹر، فیملی ٹینڈنسی ہے، جینیٹکس میں چل رہا ہے، لائف اسٹائل اسٹریسفل ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، ہائی کولیسٹرول ڈائٹ کھا رہا ہے، لیٹا رہتا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے پرائمری والا بلڈ پریشر۔ ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی آ گیا۔ اب اس کی تھیوریز الگ میں تو شریان میں چربی جمی تو اس کا منہ تنگ ہو گیا، پیریفرل آپ کے جسم کے آخری خلیوں تک خون نہیں پہنچایا شریان کے تنگ ہونے کی وجہ سے، تو سگنل جیسے دماغ کو پہنچے تو اس نے دل کو کہا کہ پریشر دے، اس پریشر کو ہائی بلڈ پریشر کہیں گے کیونکہ خون پہنچا نہیں پا رہا تھا، اب پہنچانے کی کوشش میں اس کو زیادہ زور دینا پڑا، زیادہ کام کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ٹرم آئی ہے ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر والی یا خاموش قاتل والی، تو کیا کرتا ہے یہ کہ اس کو اس طرح سائلنٹ کلر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے افراد میں آلموسٹ 70% افراد کے اندر یہ جسم میں ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، جسم میں موجود ہوتا ہے، اور اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ 70% میں کوئی علامت نہیں ہوتی، اور جو 30% لوگوں میں علامتیں ہوتی ہیں ان میں سر کا درد ہے، ڈبل نظر آنا، کان میں گھنٹیاں بجنا، گردن کا درد کرنا، پسینہ زیادہ آنا، غصہ آنا غیر ضروری، تو یہ مختلف سی علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں یکایک آنا شروع ہو جائیں تو اس بلڈ پریشر کو تو اس شخص کو تو خاص طور پہ بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے، لیکن دیکھیں 70% لوگوں میں علامت ظاہر نہیں کرتا، اس کا مطلب ان اویئر کا زیادہ مارجن ہے، زیادہ ہمارے پاپولیشن ہے، تو ہر شخص جو 30-35 تجاوز کر گیا اس کی ایج،
बेहतर है कि डॉक्टर के पास किसी और सिलसिले में जाए, अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा ले, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, ये ज़रूर चेक करवाए ताकि वो अंधेरे में ना रह जाए। ये तो आपने अच्छी बात की है कि किसी मसले के लिए अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराए, लेकिन उमूमन ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए क्या उम्र है कि जिसमें कॉन्शियस होना चाहिए एक बंदे को, वो अपना ब्लड प्रेशर, पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर चेक करवाए? पहले तो पर्टिकुलरली यही था कि 40 साल की उम्र के बाद वो कोई ये सारे सिलसिले होते हैं, लेकिन अभी 30 साल के शख्स को भी हो रहा है और 35 को भी, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर तो सब तमाम अफराद में एक जैसा होना शुरू हो गया। पहले अमीरों का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट था तो गरीबों का डिफरेंट था। हाँ। इनकी बल्कि बीमारियों पहले का तो ये कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी जी, है, हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन और इस तरह की जो बीमारियां हैं वो, अब तो मेरा ख्याल है ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई है। ये सब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता से, अमीरों में भी इसी तरह से रेशो है और गरीबों में भी इसी तरह से रेशो है। अब उसके वजूहात तो आप ही बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो इस बात करेंगे हम। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खे जल्दी था मोटो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स, नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां गुफ़्तगू कयूं पिया। बर्निंग हिकिड़ो टॉपिक आहे जंहिंखे असां हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर चऊं था, जंहिंखे आमतौर ते ख़ामोश कातिल बि चयो वञे थो। तव्हां जेकॾहिं असांजे अॼोके प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो था त असांजो टेलीफोन नंबर तव्हांजे टेलीविजन स्क्रीन ते हली रहियो हूंदो। उन नंबर ते कॉल करे डॉक्टर शौकत मेमन असां सां गॾु आहिनि, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आहिनि। अॼोके टॉपिक जे हवाले सां कोई बि सवाल करणु चाहियो था त यकीनन करे सघो था। कॉलर असां सां गॾु आहिनि, ॾिसूं था केरु आहे असां सां गॾु। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अदा कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां कीअं आहियो? तारुफ़ कराइजो पंहिंजो। जी मां नुसरत थी ॻाल्हायां कराची खां। जी नुसरत, भलीकार प्रोग्राम में छा शेयर करणु चाहींदो, छा पुछणु चाहींदो? जी मां ब्लड प्रेशर जे हवाले सां पुछणु चाहींदमि त मुंहिंजी मम्मी खे ब्लड प्रेशर हाई थी थो वञे, कंहिं महिल घटि थो थी वञे, सफ़ा कंहिं महिल सफ़ा वधि थो थी वञे, जो माना सभु ॻाल्हि ॿुधायो। नुसरत, अम्मी जी एज ॿुधाईंदो? जी जी ॿुधायां थी। केतिरी एज आहे? अम्मी जी एज 45। अच्छा, इहो कॾहिं खां वठी इहो सिलसिलो आहे जो अम्मी जो ब्लड प्रेशर हाई थो थिए ऐं लो थो थिए? जी उनखे माना 1.5 साल खनि थी वियो आहे। कोई दवा वग़ैरह वठे थी? जी ॾेखारियो आहे, कोई फ़र्क़ु न पियो। मूंखे अदा खां पुछी वठां। ज़रूरु ज़रूरु। अच्छा, कोई स्ट्रेस त कोन्हे अम्मी खे? कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस? न न, कोई परेशानी न आहे। डायबिटीज थियो आहे। अम्मी खे डायबिटीज़ त कोन्हे? शुगर जी बीमारी त कोन्हे? शुगर भी है, ब्लड प्रेशर ॿई आहिनि। ठीकु आहे नुसरत, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हांजे सवाल जो जवाबु वठंदो डॉक्टर साहब खां। शुक्रिया। असल में ये जो फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर का स्विंग बड़ा वाला आता है, वैसे ये डेंजर जोन ही कहलाता है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 पे आए और एकदम से 180 पे आ जाए, बहुत बड़ा रिस्क होता है। स्ट्रोक के इसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं प्राइमरी ब्लड प्रेशर की जो बात कर रहा था, एसेंशियल जो जिस्म का हिस्सा होता है, तो ब्लड प्रेशर आपको पहले भी 2-3 दफ़ा ये प्रोग्राम्स में बता चुका है। ब्लड प्रेशर सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एक भूचाल है। ये भूचाल कहीं भी फटना है अगर इसको इसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अगर कंट्रोल ना किया जाए तो। अच्छा, अनकंट्रोल होता है तो पहले बहुत ज़्यादा चांस है कि ये किडनीज को सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व करता है, गुर्दों को। ठीक है। जब गुर्दों को इन्वॉल्व करता है तो गुर्दों को डैमेज करना शुरू करता है। उसमें से एक सीक्रेशन निकलती है। जब किसी पेशेंट किसी स्ट्रेस में जाता है, उस वक्त ब्लड प्रेशर ज़्यादा स्विंग कर रहा होता है, वो किडनीज को डैमेज करता है, वो फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देती है। यानी कि प्राइमरी ब्लड प्रेशर के साथ साथ अब सेकेंडरी भी एग्जिस्ट करने लग गया है। ठीक है। तो किडनी के डैमेज, तो जब इस तरह का बड़ा स्विंग आ रहा हो तो आपने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, जो आपका मालिज हो लाजमी, तो वो इस तरफ सोचेगा और वो ज़रूर करवाएगा। रूटीन में हमने बेस लाइन, जब भी ब्लड प्रेशर का मरीज़ हमारे पास आता है, रूल ये है कि इसके प्राइमरी कुछ टेस्ट होते हैं रूटीन के, वो ज़रूर कराने चाहिए। अच्छा, अब ये कि ये तो हो चुके टेस्ट, लेकिन अम्मी के सिलसिले में, आपकी वालदा के सिलसिले में ये कि हो सकता है ये बहुत काफ़ी पहले हों। इन्हीं टेस्ट को रिपीट कराएं। कुछ एडवांस टेस्ट भी होते हैं
जो कि अगर प्राइमरी टेस्ट जो बेसिक टेस्ट के अंदर कोई ज़रा सा भी फॉल्ट आता है तो फिर इसके एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। तो बेसिक टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि इतना बड़ा फ्लक्चुएशन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नॉर्मल पे आता है या कभी कभी लो की तरफ भी चला जाता है और फिर एकदम से स्ट्रीम आता है, तो आपने सेकेंडरी काज जो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ने जो डैमेज किया है इसकी वजह से उसको सर्च उसकी करना तशखीस भी चाहिए। बहुत उसको ज़रूरी है। सर्च एक कॉलर और है हमारे साथ शौकत, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ख़ुशि आहीं न बा? अल्हम्दुलिल्लाह। केर था ॻाल्हायो किथां? मां बशीरा थी ॻाल्हायां कराचीअ मां। जी बशीरा, ठीकु आहियो तव्हां? पाण ख़ुशि आहियो? जी मां मूंखे ख़ुशि न आहियां। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। मूंखे हार्ट अटैक थियो, मां कराची वई हुयसि, उन्हनि मूंखे मोटायो आहे, चयो अथनि त तुंहिंजी दिलि ख़राबु आहे ओह जी। ऐं मूंखे शुगर बि आहे ऐं ब्लड प्रेशर बि, शुगर लो थी वञे, ब्लड प्रेशर वरी सफ़ा टाप ते वधी थो वञे पियो। तव्हांजी उमिरि केतिरी आहे? अब उमिरि 52 साल। अच्छा, पोइ तव्हांजी दिलि जी हुननि जेका ख़राबी ॿुधाई आहे उन्हनि जे लाइ को तव्हांखे दवा या इलाजु ॾसियो अथनि? न बसि दिलि जी मट बि, हाणे मूं वटि एॾा पैसा बि कोन्हनि जो मां दिलि मट आहियां, हाणे मां छा कयां? दिलि त- छा को हल हुजेव? दिलि- डॉक्टर साहब खां पुछो। जी जी, मां बशीरा पुछां थो, पर दिलि त कान मटिबी आहे? दिलि जो को ऑपरेशन वग़ैरह थींदो आहे या हुन जे लाइ के ॿिया इलाज आहिनि उहे करणा पवंदा आहिनि? चयो अथनि न उहो ऑपरेशन कंदासीं। अच्छा, ऑपरेशन। ऐं तव्हांखे डॉक्टर साहिब जे हवाले इहो सवाल कयां थो तव्हांखे डॉक्टर साहिब? थी त डॉक्टर खां पुछिजो त को मसइलो ड्रिजण जो त न आहे न, मां थी चवां त ऑपरेशन में मरे न पवां। न न, कुझु कोन थींदो डॉक्टर साहिब। तव्हांजे सवाल जो जवाबु वठूं था डॉक्टर साहिब खां। बशीरा ॿुधिजो गौर सां। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, ऐसे कोई नहीं चाहता, और अल्लाह ताला ने जो बीमारी दी है इसका इलाज इससे पहले आ चुका है दुनिया में। अच्छा, आप जो बता रही हैं डायबिटिक भी हैं आप, शुगर की बीमारी भी है और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी है, और डॉक्टर ने कहा दिल ख़राब हो गया है। दिल ख़राब हो गया, ये लेमन अंदाज है, हमारे लेमन एक सेंटेंस है, जुमला है हमारे, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बीमारी का, क्योंकि आपको वरना तो आजकल एंजियोप्लास्टी हो या आजकल फैशन की तरह हो गए हैं। तो जब आपने एंजियोप्लास्टी और उनका नाम नहीं लिया और कह रहे हैं कि दिल डैमेज हो गया है, इसका मतलब है दिल का साइज़ डायबिटिक पेशेंट में, शुगर के अमराज वाले लोगों के अंदर कभी कभी दिल साइज़ बढ़ जाता है। अच्छा, साइज़ बढ़ जाता है तो इसके अंदर भी ट्रीटमेंट आसान है, गोलियों पे टेबलेट्स पे रहता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ज़िंदगी के रहन सहन को बदलना और प्रॉपर आपकी शुगर को कंट्रोल रखना है, प्रॉपर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, और दवाओं का बाकायदा इस्तेमाल करने से दिल का ये जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर बाकायदा ऑपरेशन नहीं होता, दिल बदला नहीं जाता। CRT कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसी बैटरी आ गई हैं जो दिल में लगाई जाती हैं, तो दिल की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर देती हैं, और जिस शख्स को लगाई जाती है वो आम इंसान की तरह आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। लोग डर जाते हैं कि मेरे को दिल बढ़ गया है या क्या मसला है। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो आप में और आम इंसान में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप सिर्फ दवाई खा रहे हैं और वो दवाई नहीं खा रहा, क्योंकि दवाई खाने के बाद भी अगर आपको तकलीफ़ है तो फिर वो डॉक्टर को आप चेंज करके दूसरे की तरफ जाएं, क्योंकि दवाई खाने के बाद तो फिर आपको ठीक हो जाना चाहिए, और दवाओं के बाद CRT का नंबर भी आता है। ये जो डिवाइस में कह रहा हूँ, जो बैटरी कह रहा हूँ, वो लगने के बाद इंसान इवन रनिंग भी कर सकता है, इतनी आम तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। तो झिझकने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बशीरा, मां बि हिन खे शेयर करे थो छॾियां। अलाह तव्हांखे ज़िंदगी ॾिए, सिहत ऐं तंदुरुस्ती ॾिए। जेकॾहिं डॉक्टरनि चयो आहे त उन्हनि डॉक्टरनि जे चवण ते अमल कयो, ऐं ज़िंदगी मौत अलाह जे हथ में आहे। ऐं हिन वक़्तु एतिरियूं डेलिकेट ऑपरेशन्स थियनि पियूं, एतिरियूं नफ़ासत वारियूं ऑपरेशन्स थियनि पियूं जो तव्हां तसवुर बि नथा करे सघो। सो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तव्हांखे सिहत ऐं तंदुरुस्ती ॾींदो। जेकॾहिं किथे को दिलि जी ख़राबी आहे, ऑपरेशन जी ज़रूरत आहे, ऑपरेशन कराए छॾियो। जेकॾहिं पेस मेकर जी जीअं डॉक्टर साहिबु ॿुधायव त उन जी ज़रूरत आहे, उहो लॻाराए छॾियो। अल्लाह तव्हांखे सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ सां गॾु वॾी हयाती ॾींदो। जी, अब डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक तो स्ट्रोक, एक कॉलर और है, मैं उनकी कॉल ले लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, कुछ आन हाँ जी जी, हाँ छा था पुछणु चाहियो? ठीकु आहे।
ایک تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو باڈی پہ ہمارے جو اثرات پڑتے ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کڈنی کے علاوہ یہ اور کن ہمارے اعضاء پہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے. بلڈ پریشر اگر پرزسٹ رہتا ہے، ایون لیبائل بھی، لیبائل کا مطلب معمولی سا بڑھا ہوا بلڈ پریشر بھی ہے نا، تو اسسمنٹ کیا گیا اور سارا دیکھا گیا کہ اگر 45 بلڈ پریشر بھی ہے سسٹولک 145 مستقل مزاجی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس نے ٹارگٹ آرگن کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈیمیج ضرور کیا ہے. ٹھیک ہے. دل، دماغ، آنکھیں اور گردے اور پیریفرل ویسل، جو کہ آپ نے گینگرین اور نام صحیح، سنا ہو، پاؤں کٹ صحیح، گیا، یہ صحیح. تو ان جگہ پہ یہ انوالومنٹ دیتا ہے. تو یہ ٹارگٹ ہاں آرگنز جی ہاں ہیں جی اس کے. سر، یہاں ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ایک تو پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے، سائلنٹ کلر ہے. کبھی کبھی پیشنٹ پریزنٹ ہی کمپلیکیشن کے ساتھ کرتا ہے. اسٹروک ہو گیا، معلوم ہوا اسٹروک کی وجہ کی ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو جب ساری چیزوں کو سرچ کیا کہ معلوم ہوا کہ اس کا بلڈ پریشر تو 200 سے اوپر نکلا ہوا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں تھا ایسا کبھی ہوتا تھا. صحیح. یہ سمجھتا تھا مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، اور اسٹروک ہو گیا اس کو. صحیح. کبھی کبھی گردے ڈیمیج ہو گئے، یورین آ نہیں رہا، گردے ڈیمیج ہوئے پڑے، ٹیسٹ کروائے تو گردے تو اس لیول کے ڈیمیج ہیں کہ اس شخص کو ڈائلیسس کی ضرورت ہے. جب کاز کو سرچ کیا گیا تو معلوم ہوا یہ بلڈ پریشر اس کے جسم میں ایگزسٹ کر رہا تھا کافی عرصے سے، اور اس کو معلوم ہی نہیں تھا. ہی واز ان اویئر، بالکل اویئر ہی نہیں تھا کہ بلڈ پریشر ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو شروع میں نے کہا ہے، اور آپ لازمت یہ آپ بھی سلسلے میں کافی لوگوں کو بتاتے رہیں کہ بلڈ پریشر کو فریکوینٹلی چیک کروایا کریں. آپ کی عمر 30 سال سے اوپر ہے، یعنی اگر 30 سال سے بڑھ جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ فریکوینٹلی اپنا بلڈ پریشر ڈاکٹر کے پاس چیک جب بھی جائیں کروانا کسی کام کے ضروری ہے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ یعنی چینج کی بات کر رہے ہیں، لائف سٹائل کے چینج کی بات کر رہے ہیں، تو کیا چینجز بہت امپورٹنٹ ہیں بلڈ پریشر اور جو دل کی بیماری ہیں اس کو بچانے کے لیے؟ بیسک یہی ہے. اگر کسی نے اپنے لائف اسٹائل کو پراپرلی مینیج کر لیا ہے تو یہ جو بارڈر لائن والی بلڈ پریشر ہے، لیبائل بلڈ پریشر یعنی 145 140 ٹچ کر رہا ہے، رول بھی یہی ہے. اگر ہم فرسٹ ٹائم کسی کا بلڈ پریشر 140 45 دیکھتے ہیں، اس کو اسٹریٹ فارورڈ میڈیسن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ رول گائیڈ لائن یہ ہے کہ 3 مہینے تک اس بلڈ پریشر کو فالو کریں اور مختلف سیٹنگ میں اس کا بلڈ پریشر کو چیک کرتے رہیں اور پراپرلی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کی ہدایت کریں پیشنٹ کو. تو بہت دفعہ اگر اس نے پراپرلی لائف اسٹائل کو موڈیفائی کیا، رہن سہن میں ایکسرسائز کی، اسموکنگ چھوڑ دی، ہائی کولیسٹرول ڈائٹ کو چھوڑ دیا، اچھی نیند لینا شروع کر دیے، اپنے کام رہن سہن کے اندر وہ جو کاموں کا لوڈ تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی، تو اور اگر ڈائبٹک ہے تو اس کو بھی کنٹرول کر لی، تو بلڈ پریشر بغیر کسی دوا کے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب پھر 3-4 مہینے کے بعد بھی وہی سسٹولک بلڈ پریشر اٹکا ہوا ہے تو پھر میڈیسنز کا نمبر آتا ہے. اس چیز کو ہم ڈسکس نہیں کرتے بہت دفعہ کہ کمپلائنس کا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم تھوڑی کمپلائنس پہ بتائیں. کمپلائنس کا مطلب ہے کیا وہ شخص دوائی کھا رہا ہے جس کو ہم نے دوائی لکھی. ٹھیک ہے. یعنی ایک دفعہ آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا کہ اب اسے ہائپر ٹینشن ہے اور اس کا علاج دواؤں سے کرنا ضروری ہے، تو پھر اسے دوائیں تجویز کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپلائنس کتنی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ واقعی وہ جو دوائیں آپ پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ دوائیں لی بھی جاتی ہیں یا اس میں ناغہ ہو جاتا ہے یا لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کو ہم 2-3 چیزوں میں کرتے ہیں. آج تھوڑی سی نئی سی بات کرتے ہیں کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں ہم ڈائٹ کی بات بہت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے کچن کو دیکھنا چاہیے. ہمارے پروفیسر سمجھ صاحب، ڈاکٹر فیروز صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ اپنے کچن کو پہلے دیکھیں. کیا کچن کے اندر پراپرلی ہم چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو آپ کو ہیلدی ڈائٹ کے لیے ایڈوائز کی جاتی ہیں بارہا آگاہی کے پروگرامز میں، کیا ہم اس کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. 99% میں نے بڑا انٹرویوز کیے لوگوں کے، جو پیشنٹس آتے ہیں انٹرویوز، نہیں کرتے. اگر کوئی ساس بیمار ہے، کوئی سسر بیمار ہے، پہلے چند دنوں تک اس کا خوب لاڈ اٹھایا جاتا ہے. ایک علیحدہ کھانا بنایا جائے گا، کم نمک والا، کم کولیسٹرول والا. پھر وہ شخص تھوڑا سا بہتر محسوس کرنے لگتا ہے، پھر وہی کھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا، ہم اس بات کو چونکہ ڈیٹیل میں بات کریں گے تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو کچن کا معاملہ بھی آئے گا، پھر دواؤں
کی بات بھی ہوگی, پھر اس کے کمپلائنس کی بات بھی ہوگی, تو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. مجھے اس دوران ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں ہم بات ब्रेक کر लेंगे. ज़रूरी व्यूअर्स प्रोग्राम में वरी हिकिड़ी नंढड़ी साही ऐं साईअ खां पोइ असांजी गुफ़्तगू जारी आहे, असां मोटूं था ऐं पंहिंजी गुफ़्तगू खे जारी रखंदासीं. वेलकम बैक व्यूअर्स. प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर शौकत मेमन, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट. हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि वो लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले तो हम किचन पे नज़र रखें कि हम किचन में क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं दवाओं पे और फिर उनकी कंप्लायंस पे. तो किचन वाली बात ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई. ठीक है. कि शुरू के दिनों में मरीज को जब डायग्नोसिस होता है हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर, जो क्राइसिस के दौरान हमने देखा, ठीक है. वो शख्स किसी वजह से पैरालिसिस की तरफ जा रहा था या गुर्दे डैमेज की तरफ जा रहे थे, हमने मेडिसिन लिखी, ब्लड प्रेशर अब इसका ठीक होता जा रहा है. शुरू में हमने इसको डाइट का सारा शेड्यूल दे के दिया. डाइट का शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो हो रहा था. 1 महीना, 2 महीना, 3, कुछ अरसे के बाद वो सबके साथ बैठ के खाना पसंद कर रहा है, क्योंकि वो पुराने जो चस्के लगे हुए तो वो तो नहीं निकल सकते कि कोई पाए कोई कान ना आ रही, तो वो फिर वो शुरू हो जाता है. एक दफ़ा शुरू हो गया फिर दोबारा इसी तरह से उसमें फंसता चला जाता है. तो किचन पे हमने नज़र रखनी है. किचन के अंदर सिस्टम ही हम ऐसा रख लें कि सब हेल्दी डाइट ही लिया करें. हाई कोलेस्ट्रॉल का डाइट ले लेनी चाहिए, लेकिन महीने में 1 दफ़ा ले ली. लेकिन वो जो रूटीन के अंदर कोई ना कोई एक आध डिश फंसी हुई होती है ना हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें. ठीक है. सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से खाना खाएं. बहुत आसान काम हो जाता है. अगर एक बहुत बड़ा गिलास पानी का आपने पिया हुआ है, खाना निकला हुआ है, तो और पाँव भी आपने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, अगर आसानी है तो, और फिर खाना खाएंगे तो 1/3 खाना खाया जाएगा. सही. तो कभी कभी बद एहतियाती भी फिर आपको हार्मफुल नहीं होगी. सही. दूसरा ये कि ये किचन के अलावा, किचन से अगर थोड़ा सा हटते हैं तो कितने % का ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है दवाएं लेने के बाद? मुझे 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 आपकी बात काटनी पड़ रही है. बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आजकल हम किचन में तो जाते नहीं हैं. हम फास्ट फूड्स और ये जो इतनी सारी मार्केट्स खुल गई हैं खानों की, तो हम अपने किचन को तो देखते नहीं हैं. हम सारी तवज्जो उस पर डाले हुए होते हैं कि हम बाहर से खाना फूड मंगाएं. पांडा. और यही सारा सिलसिला इतना चल रहा है. आसानी कर दी इन चीज़ों ने, इस तरह के जो सिस्टम ने इतनी आसानी कर दी है कि घर पे आजकल बहुत सी जगहों पे 1 या 2 वक्त का खाना तो बनाया ही नहीं जाता. ये फूड के जो सिस्टम निकला हुआ है कि सारा घर पे डिलीवरी हो जाती है. नाश्ते से लेके नाश्ते और से लेके रात आपको देर डिनर तक आप जहाँ जो चीज़ मंगवाना चाहें वो आपके पास आ जाती है. सर, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ. फारूक साहब, आपको ऐसा प्रेशराइज करें इन चीज़ों को कि लोग इस पे अमल करना शुरू करें और इसको कम कर दें. बंद होना नहीं मुमकिन नहीं है. सही. इसको कम कर दें, लेकिन सिस्टम वही कि भाई घर के अंदर भी या घर से बाहर भी आप अगर ऑर्डर भी करते हैं तो सेलेक्ट दैट डाइट दैट इज़ हेल्दी. सही. हेल्दी डाइट को सेलेक्ट करें और उसके आप ऑर्डर दिया करें. सही. महीने में 1 दफ़ा बदएहतियाती अलाव है अगर कोई शख्स बीमार नहीं है तो, लेकिन आप रूटीन में ये सारा सिस्टम करते रहे. ठीक है. अच्छा, आप कंप्लाइंस की बात कर रहे थे ना कि कितना % ब्लड प्रेशर कंट्रोल है. सही. सेकंड लास्ट स्टेटिस्टिक्स की बात करूंगा कि आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, पाकिस्तान में अगर 100 अफराद ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो कंट्रोल जो हमारा डिज़ायर कंट्रोल है 140 और 90 का जो हमारा टारगेट है, वो 3% अफराद ने अचीव किया हुआ था. यानी 100 में से. 100 में से, आज से 10 साल पहले. ठीक है. अच्छा, फिर तो गाइडलाइन चेंज हुई, स्टेटिस्टिक्स निकाला गया, तो फिर अवेयरनेस हुई, थोड़ी आगाही के प्रोग्राम्स हुए. अब भी 12 से 13% लोगों का कंट्रोल है ब्लड प्रेशर. यानी अगर मैं अपने क्लिनिक पे 100 मरीजों को देखता हूँ, ब्लड प्रेशर के मरीजों को, और वो सारे दवाई खा रहे हैं, 85 to 87% अब भी वो कंट्रोल पे नहीं तो ला रहे. दवाई खाने के बावजूद भी इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा स्टडी करता चला गया, ये इंटरनेशनल भी यही चीज़ है, तो मैं लोगों से पूछता गया कि भाई ये क्यों ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा. तो पहला फुकदान तो मुझे नज़र आया वो अपने किचन के अंदर. ठीक है. खाना पीना वही सिस्टम हो गया. वो स्मोकिंग कर रहा था, उसने दोबारा एहसान कर दिया अपने ऊपर के वो 20 पी रहा था तो 10 कर दी उसने.
और वही सेडेंट्री, वही रात को 2 बजे 3 बजे तक जागना फिरना। तो लाइफ स्टाइल को उसने चेंज नहीं किया, उसी लाइफ स्टाइल में दोबारा दाखिल हो गया। ठीक है, दवाओं के मामले में एक कॉल ले लें और उसके बाद फिर दवाओं पे आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केर साहब किथां था ॻाल्हायो? दादू मां हाकिम अली लगारी सर। लॻे साहब, प्रोग्राम में भली कार, छा शेयर कंदो, छा पुछणु चाहींदो? सर मूंखे थोरो ब्लड प्रेशर जे मसइले जे करे जेको आहे सो ओचितो मुंहिंजी नज़र थोरी थोरी ऐं तिरवरा अचनि था, अचनि अॻियां उन खां बाद में जेको आहे सो नज़र सफ़ा ख़राब थी वञे ऐं घड़ी खन में वरी बहाल बि थी वञे, लॻी थो रहे। ठीकु आहे, तव्हांखे मूंखे ॿुधायो त उमिरि तव्हांजी केतिरी आहे लगारी साहब? 50 साल आहे। कमु छा कंदा आहियो? मां टीचर आहियां सर। अच्छा, इहो शिकायत कॾहिं खां आहे? ब्लड प्रेशर जी दवा वग़ैरह वठो था या न? हा, इहा जेको आहे सो ब्लड प्रेशर टेबलेट डेली खाईंदो आहियां। डेली खाओ था? इन खां अलावा को ॿियो प्रॉब्लम त कोन्हे, मिसाल डायबिटीज़ या को ॿियो? न न न, सिर्फ़ु ब्लड प्रेशर आहे? थोरो ब्लड प्रेशर थोरो मथे रहंदो। तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदो त तव्हां जॾहिं इहो पंहिंजो ब्लड प्रेशर मेयर करायो था त केतिरो थो अचे? तक़रीबन जेको आहे सो 90-150 एतिरे थी रहंदो आहे। 90-150। जी, तव्हांजे सवाल जो जवाबु वठूं था, तव्हांखे छा करणु खपे? किसी हाकिम साहब बहुत शुक्रिया। किसी का ब्लड प्रेशर 180 है, वो इतना खतरनाक नहीं है। सही। 150 खतरनाक है, इसलिए कि 180 वाला डॉक्टर के पास भागेगा और ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करेगा। सही। 150 वाले का थोड़ा सा तो बढ़ा हुआ है। ये थोड़ा ब्लड प्रेशर दीमक की तरह उसको खाता है और आस्ता आस्ता नुकसान कर रहा होता है। अब देखें, हमने अभी टारगेट ऑर्गन की जो बात कर रहे थे कि आंखें, दिल, दिमाग और गुर्दे, ये लगारी साहब ये बता रहे हैं कि मेरी आंखों पे प्रॉब्लम होना शुरू हो रहा है। अब ये क्या फ्लक्चुएटिंग प्रॉब्लम है, कभी सेट हो जाता है, कभी। इसका मतलब है इसने आपको वार्न करना शुरू कर दिया है कि नहीं, आपका जो ब्लड प्रेशर है 150 तो आमतौर पे रहता है। जब कभी आप थोड़ा स्ट्रेस में होंगे, कभी कोई गुस्सा आ गया, कोई आपकी पसंद की बात नहीं हो रही, तो ये 20-30 मिलीमीटर और बढ़ता होगा, 70-80 तक जाता होगा। तो वो ग्रेजुअली डैमेज कर रहा है। तो आप अपने आँखों के डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवाएं। वो आपको यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा के चेक किया जाता है, तो वो आपको पीछे रेटिना को और सब चीज़ों को देखेंगे कि कोई डैमेज तो नहीं हो रही। अर्ली डैमेज को अर्ली पिक किया जा सकता है अगर आपने प्रॉपरली लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई किया और टाइम पे मेडिसिन खाएं और अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा 140 से नीचे रखा। सही। तो इंशाल्लाह फिर आप बेहतर हो जाएंगे। और ये जब ये सही हो रही है आँख और थोड़ा सा कभी कभी उसके सिम्टम्स देना शुरू कर देती है, इसको जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा हैं बामुकाबला परमानेंट कोई डैमेज हो। ठीक है। अच्छा, अब हम चूँकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि प्रिवेंटिव मेयर्स अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स एंड डॉक्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, क्या हमने लेने हैं कि हम अपने इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर तो हम क्या कि एज को तो ख़त्म नहीं कर सकते, ना जेनेटिक्स को ख़त्म कर सकते। ठीक है। बाकी जो यानी हमारे ख़ानदान में जो मौरूसियत है वो उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, उम्र के हिसाब से जिस तरह से वो बाकी सारी चीज़ें आसानी के साथ मॉडिफाइबल, एक कंसिस्टेंट और अपने आप को राज़ी करना है कि मुझे ये करना है काम। और इसको करने में मुश्किल नहीं है। आप कुछ दिनों तक इस आदत को अपना लेते हैं, सही। कुछ दिनों में आप इसका आदी हो जाते हैं और घर के लेवल पे करें, सबको इसको अडॉप्ट कराने की कोशिश करें, क्योंकि घर के आधे अफराद कुछ कर रहे होते हैं, ये सिस्टम चल नहीं सकता। तो पूरे सिस्टम को एक जैसा करना है। आपके तवज्जो से मैं चाहूँगा कि लोगों तक भी पैगाम चला जाए कि कैसे होना चाहिए ये, कि भाई एक ही जैसा सिस्टम कैसे बनाया जाए। सही। एक ही जैसे लोग दवाई खाना कैसे शुरू करें। ज़बरदस्त। दवाई महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, सारी जितनी भी दवाएं मेडिसिन आ रही हैं मेडिकल स्टोर पे मिलती हैं, ऑल आर रजिस्टर्ड मेडिसिन। लोग घबराते हैं, ये दवाई इसके अंदर कोई जहर था पहले, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो कभी कभी अंदाज़ा होता है कि ये कोई दवा की वजह से तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो दवाई दोबारा आ जाती है। कॉन्फिडेंटली आप दवाओं को यूज़ करें, किसी कंपनी की भी डॉक्टर ने लिखी है, वो आजकल ये दवाई वो दवाई, भाई ऑल आर रजिस्टर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। आप डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाएं, अपने ब्लड प्रेशर के टारगेट को कंट्रोल रखें। नहीं होगी तो डॉक्टर खुद चेंज करेगा दवाई। सही। डॉक्टर अपने मरीज को किसी दवा के सिस्टम में जो बातें की जाती हैं, अपने मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसका मरीज गया तो अब डॉक्टर किसको देखेगा। आप इन चीज़ों को लेके मेडिसिन ज़रूर खाएं,
कंप्लायंस को कंपेट रखें। हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल जो आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तकरीबन ब्लड प्रेशर कंट्रोल का अब रुझान आ गया है। पहले 34% था, ऑलमोस्ट 50% पे आ गया है। हमारे यहाँ पे 12 से 13% है। इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोग्राम से हम कोशिश करेंगे, हमारे दूसरे भी असातिज़ा दोस्त इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, तो सबका एक ही स्लोगन होता है सही। कि कंप्लायंस को रखा जाए और ब्लड प्रेशर को एक टारगेट रेंज में रखा जाए ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचें, क्योंकि एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है वो शख्स मफलूज हो जाता है, सही। वो काम काज के काबिल नहीं होता, दवाएं खा रहा होता है तो घर के लिए एक तरह से बोझ की तरह हो जाता है। Exactly. तो इस चीज़ से हम इंशाल्लाह बचने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली अच्छा, एक सवाल और भी मेरे जहन में आ रहा था कि लोगों का ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर ब्लड प्रेशर एक दफ़ा डायग्नोस हो जाए और आपने एक दफ़ा दवाएं खाना शुरू कर दी तो अब आपको ज़िंदगी भर वो दवाएं खानी हैं, तो ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक दुरुस्त है या इसको हम मॉडिफाई करके दवाओं से जान छुड़ा सकते हैं और नॉर्मल लाइफ पे आ सकते हैं? वो मैंने शुरू में कहा आपको कि 3 महीने तक हम लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके देते हैं। ठीक, अब लाइफ स्टाइल उसने मॉडिफाई किया नहीं है, जब भी तो दवाओं का नंबर आया। सही, तो अगर वो शख्स प्रॉपरली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने लग गया अभी डर के मारे, सही। क्योंकि नहीं ठीक हो रहा था ना अब सही। तो वो कभी कभी आधी गोली पे भी ठीक होता है। बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको पे धमका के प्यार से समझाया और उनकी समझ में आ गया। तो काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो प्रॉपरली लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई किए हुए हैं, तो आधी गोली पे भी कभी कभार मिस भी करते हैं डोज, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो बगैर दवा के एक दफ़ा दवा पे आ जाता है, हाँ। इसका मतलब डॉक्टर ने असेस किया है कि अब दवा के बगैर चारा नहीं चारा है। नहीं। तो कम डोज पे आ जाएगा, बिल्कुल जीरो की तरफ बहुत ही कम चांस होता है। इसको थियोरेटिकली हम कह सकते हैं कि नहीं होता, कभी कभी आ भी जाती हैं चीज़ें। चले, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शौकत, आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और इस बर्निंग टॉपिक पे आपने हमारे व्यूअर्स के साथ गुफ्तगू की। व्यूअर्स प्रोग्राम में असां गुफ्तगू कई सी हाई ब्लड प्रेशर जी। हाई ब्लड प्रेशर जेको साइलेंट किलर तौर या तो वञे थो, जेकॾहिं वो हाइपरटेंशन थी वञे त इहो मौत जो सबबु थी सघे थो। असां पंहिंजे लाइफ स्टाइल खे चेंज करे दवाउनि खां बची सघूं था। जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त जेकॾहिं असां पंहिंजी सेडेंटरी लाइफ खे ख़तमु करे पंहिंजी ज़िंदगी में वर्क ऐं एक्सरसाइज़ ऐं एग्ज़र्शन शुरू कयूं त असां उन्हनि बीमारियुनि खां बची सघूं था ऐं जेके दवाऊं इन्हनि बीमारियुनि जे करे असां खाऊं था उन्हनि खां बची सघूं था। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।